Garu Sabapattumeni, before I speak on the subject, let me take this opportunity to give a very important message to this August Assembly. That is about an interesting and valuable article written by Mr. Darshan Veerasekara, a Sri Lankan lawyer pursuing an LLM degree at the Columbia University, published in the prestigious Groningen Journal of International Law. We know that we have fought the war 30 years and defeated the most ruthless terrorist organization in the world. But yet, the United States and the other Western countries are trying their best to punish us through various UN resolutions. They adopted a series of resolutions from 2012 to 2019 on Sri Lanka calling for accountability for war crimes perpetrated committed during the war against LTT. Darshan was in the forefront in the fighting these resolutions, and he was instrumental in preparing the rebuttal, rejecting all the allegations regarding war crimes. I had the good fortune of handing over that document to UNHRC in person in Geneva, together with the reports of the 6 war crime experts attached to Paranagama Commission, that is Sir Desmond de Silva, Sir Jeffrey Nice, Professor Michael Newton, Professor Michael Crane, Rodney Dixon and Major General John Holmes. They all have confirmed that Sri Lanka forces has never committed any war crimes. Darshana's article called a UNHRC resolution of questionable legality on Sri Lanka and its importance as a catalyst for future UN reforms. In it, he proves that these resolutions sponsored by United States and its allies not to foster peace and reconciliation in Sri Lanka, but as innovative tactics to enable them to intervene in the internal affairs of weak nations by using UNHRC as a conduit. And also I must say that we see how even the present US ambassador interfering into our every domestic affairs in our country, violating the Vienna Convention. In that state of affairs, I congratulate President Ranil Wickremesinghe for keeping her in a proper place when she tried to find fault with the manner in which the Aragalaya was dispersed. Darshan also proves that in pursuing these resolutions, the UNHRC has violated the fundamental principles of the Charter of UN as well as UNHRC's founding documents. He says it is in the interest of all persons who value the rule of law in international affairs to know what exactly has happened so that they can advocate for the relevant reforms in order to prevent the United Nations from losing its credibility any further. Groningen Journal is an internationally reputed journal of international law. The editor-in-chief of the journal has made a special comment on Darshana's paper in this manner. He says, Darshan Veerasekara exposes how powerful states use international institutions to monitor the developing world and its respect for international law. In this regard, the author assesses the possibility of reforming the UN systems and ensuring the total equality of states without having monitoring mechanisms only in respect of a special group of states. Darshan was born and raised in Sri Lanka but educated in the US at the University of California at Berkeley and also University of Iowa. He is the former head of Department of Legal Unit of the Eastern Province, worked briefly at the Sri Lankan Defence Ministry and also as a consultant to the Foreign Ministry. I now table this valuable article written by Darshan Veerasekara, published in the prestigious Groningen Journal of International Law. Garu Sabapattumeni, එක කිව්වට පස්සේ මම ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඉස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. අද රට යම්කිසි ස්ථාවර තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙනවා. ඒකට අපේ වර්තමාන ජනාධිපතිට ඉස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට පීඩාගෙන දෙන උද්ඝෝෂණ නවත්තන්න, ඒ වගේම තමයි බහුතරයක් ශිෂ්‍යාවන්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරන උද්ඝෝෂණ නවත්තන්න පියවර ගත්ත ගැන ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අගය කරනවා. උද්ඝෝෂණ කරන්න
ජනතාවට අයිතිය තියෙනවා. නමුත් රටේ නීතිය කඩන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. ඒ වගකීම මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති පැහැර හැරියා කියලා. රටක් සංවර්ධනය වෙන්න නම් ප්‍රථමයෙන්ම රටේ ජනතාව රටේ නීතියට ගරු කරන්න ඕනේ. කැලෑ නීතිය රජකරන්න කෙසේවත් ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි රටේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට ජනාධිපතිතුමා දරන වෑයම අගය කරමින් රජයේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් හැටියට අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉන්දියානුකරණයට භාජන වෙනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඒකට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. ඉන්දියානු රුපියල අපේ රටේ භාවිතයට එනවා නම් ඒකට අපි විරුද්ධයි. ඒ වගේම තමයි අපි ඉන්දියාවේ 29 වෙනි ප්‍රාන්තය වෙනවා නම් ඒකටත් අපි විරුද්ධයි. ඉන්දියාව අපිට විවිධ දුෂ්කර අවස්ථාවලදී ලබා දුන් සහාය ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අතිශයින් අගය කරනවා. නමුත් රටට ඇතුල් වෙන සහ රටින් පිටවන දොරටු ගුවන් තොටුපොළ වගේ වල පාලනය ඉන්දියානු සමාගම් වලට දෙනවා නම් ඒකටත් අපි විරුද්ධයි. ඒවා ඊටාම සංවේදී ස්ථාන. ඒවා විදේශිකයන්ගේ අතට යාම අපේ රටේ ස්වාධීනත්වයට කැලින්ම බලපාන නිසා. ඒ වගේම තමයි එඩ්කා ගිවිසුම අත්සන් කරන්න යනවා නම් ඒකටත් අපි විරුද්ධයි. මොකද සීපාසා එඩ්කා නමින් එන මේ ගිවිසුම් පසුගිය සාලේ රජයේ ජනතා විරෝධය නිසා නැවතුණා. ඒ කාලේ ගිවිසුමෙන් විශේෂයෙන්ම ඕනෑම ඉන්දියා මේ ගිවිසුමෙන් විශේෂයෙන් ඕනෑම ඉන්දියානුවෙකුට මේ රටට ඇවිත් රැකියාවල් කරන්න හැකි නම් ඒක අපිට තදින් බලපානවා. අපි දැන් අපිට දැනගන්න ලැබෙන විදිහට මිලියන 44ක් ඉන්නවා ඉන්දියාවේ රැකියාව නැතුව. ඒ වගේම තමයි රැකියාව නැති වෛද්‍යවරු ලක්ෂ 2ක් ඉන්නවා. ඒ වගේම වාර්ෂිකව ඉන්දියාවේ ඉංජිනේරුවරු ලක්ෂ 15ක් බිහි වෙනවා. අපේ රටේ බිහි වෙන ඉන්දියානුවරු 2000ක් පමණයි. අවුරුදු 25ට අඩු ඉන්දියානු උපාධිධාරීන් 142කටම රැකියාවල් නැහැ. එතකොට රැකියාවල් නැති ඉන්දියානු සියල්ලන්ටම ලංකාවට එන්න හම්බුනොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සීමා තිබෙනවද? එතකොට අපේ රටේ ඉන්න තරුණයන්ට වන්නේ මොකක්ද කියලා අපි අහන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපි අද වෙනකොට IMF නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදල කියන කොන්දේසි සියල්ලක්ම කළ යුතු තැනට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ නිසා IMF ආධාර ලබා ගන්න අතරම අපි ඇත්ත වශයෙන්ම විකල්ප සඳහා යා යුතුයි. අපි BRICS plus වලට යන්න බැරි ඇයි කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම අහනවා. ඒකක් දන්නවා බ්‍රසීලය, රුසියාව, ඉන්දියාව, චීනය සහ සවුත් ආෆ්‍රිකාව මේ රටවල් එකතු වෙලා ඒ හදලා තියෙන සංවිධානය. ඒකට ආජෙන්ටිනා සහ සෞදි අරාබිය වගේ රටවලුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා නිව් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් කියලා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි 2යි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි IMF මතම යැපෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම මා කියන්න ඕනේ මේ විපක්ෂය හැමතිස්සම කියන මේ රටේ බංකොලොත් භාවයට මේ රජය වග කියන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි ඒක ආරම්භ වුණේ ඇත්ත වශයෙන්ම යහපාලන රජය කියන එක තමයි ඉතා පැහැදිලිව මා කියන්නේ. මොකද දන්නවා අපි 2015 ඉඳන් 2019 දක්වා ලෝකෙ කිසිම ලෝක උදුරක් තිබෙන්නේ නැහැ. අපි තිබ්බා සංචිතයේ ඩොලර් බිලියන 8කට වඩා. ඒක අපේ වර්ධන වේගය 107කට වඩා තිබ්බා. අපි ඒ වගේම තමයි ඒ යහපාලන රජයේ කාලේ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් බිලියන 4.5ක් වාර්ෂිකව ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි විදේශ ප්‍රේෂණ ඩොලර් බිලියන 7ක් වාර්ෂික ලැබුණා. හම්බන්තොට වරාය විකුණලා ඩොලර් බිලියන 1ක් ලැබුණා. මීට අමතරව ඔවුන් ඩොලර් බිලියන 12.5ක් ණයට ගත්තා ISB වලින් ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කර වලින්. එතකොට එහෙමත් තියලා මේ රට බාර දෙනකොට අපේ සංචිතයේ තිබ්බේ ඩොලර් බිලියන 7කටත් වඩා අඩුයි. අපේ වර්ධන වේගය 102කටත් වඩා අඩු වෙලා, විරකියවත් වැඩි වෙලා, උද්දමනයත් වැඩි වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ බංකොලොත් භාවයක් පත්ුණා නම් ඒක ආරම්භය දුන්නේ යහපාලන රජය කියලා ඉතාම පැහැදිලිව වාක්‍යයක් සිටිනවා. ඒක තමයි මේ රජය කවදාකවත් ණය ගත්තේ නැහැ. තාම අපි ගෙවන්නේ යහපාලන රජය ගත්ත ණය. ඒක නිසා නමුත් මේ රජාවට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයට ආවට පස්සේ මාස 3ක් යන ඉස්සෙල්ලා කොරෝනා වසංගතය ආව අපි මේ දන්නවා. ඒ කොරෝනා වසංගතය නිසා කිසිම සංචාරකයෙක් රටට ආවේ නැහැ. කිසිම විදේශ ප්‍රේෂණයක් ලංකාවට ආවේ නැහැ. ලංකාවට ආවේ නැහැ අවුරුදු 2ක් තිස්සේ. ඒ වගේම තමයි සමහර දේශපාලන පක්ෂ අපි දන්නවා ජනතාවට කියලා යවුවා. අපේ මේ රටට කිසිම විදේශ විනිමයක් එවන්න බැහැ කියලා වගේ කඩාකප්පල් වැඩ කරපු අවස්ථාවක එන්නත සඳහා තිබ්බ අපේ රටේ තිබ්බ සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශ සංත්‍රිතයත් ඉවර වුණා. අවසන් කරන ගරු මන්ත්‍රී. වගේම තමයි ගරු සභාපති තව එක තත්පර 10යි මේ හොරකෑ මුදල් කියලා කියනවා. අපිත් කැමති ඒ හොරු හොයන්න. ඒක 2015 මේ
මේ යහපාලන රජයේ බලයට ආවේ හොරුන් ගැන කියලා අවුරුදු 5ක් තිස්සේ හොරුන් එව්වේ නැහැ. එයත් කිව් යුතුයි. ඒක තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයා FCID එකට පත් කළා. නමුත් ඔහු ෆයිල් බලගානක් ගෙනාවා. එකක්වත් ඔප්පු කළේ නැහැ. ඔහු කියනවා චෝදනා තියෙන්නේ එල්ල කරන්න මිසක් සනාථ කරන්න නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. වශයෙන් මේ රට මං කියන්න කැමති මේ රට බංකොලොත් නම් මේ රට ණය ගෙවන්න බැරි නම් ඒකේ ආරම්භය උනේ යහපාලන රජය කියන කියමින් මගේ කතාව සංග්‍රහ. බොහොම ස්තුතියි ගරු